આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને આવતા આખા ગામે સન્માન કર્યું છે। વાગડ વિસ્તારના રાપર તાલુકામાં આવેલ ઐતિહાસિક ગેડી ગામના નાગજીભાઈ વજભાઈ ગોરાણી રાજપૂત ઇન્ડિયન આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને પોતાના ગામ પરત આવવાની સાથે જ આનંદ ઉત્સાહપૂર્વક આખા ગામના લોકોએ તેમને સન્માન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય सूरज लुहार रापर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की आखी दुनिया में एकमात्र देश है जेने मां कहेवाय छे अने आ ऐतिहासिक गाम गेडीना चौकमांथी मां भारतीनी जय बोलाती होय अने युवानो जो उभा होय ऊपर ए अदब જરાક વાર खोली नाखे, मुठ्ठी वडे नाभीमांथी बोले, अंतरना नादथी बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आभार। अग्निवीर, आर्मी मैन, गेड़ी नु गौरव, गोराणी परिवार नु गौरव, आपणा सौ नु गौरव, एवो आपणा गामनो युवान भाई नागजी पोतानु जीवन देश ने समर्पित करीने आर्मी नी सर्वोच्च ट्रेनिंग प्राप्त करीने अपना गाम नी अंदर पोताना वतन नी अंदर पोतानी मातृभूमि नी अंदर ज्यां पोतानु बाळपण ज्यां शेरी नी अंदर जे घर नी अंदर आड़ोट्यो होय ए परिवार नी वच्चे गाम नी वच्चे मित्रों नी वच्चे જ્યારે ઉપસ્થિત હોય ત્યારે એના માટે અને આપણા સૌ માટે આજનો દિવસ ગૌરવવંતો દિવસ છે। મને અહીં આવવા માટેનું આમંત્રણ મળ્યું ત્યારે કેટલીક ચીજોની મને ખ્યાલ નહોતી, પરંતુ મને એટલું નક્કી હતું કે વાગડનો કોઈ દીકરો આર્મીની ટ્રેનિંગ કરીને આવતો હોય તો એનું સ્વાગત કરવા માટે આપણને મોકો મળે તો જવું જ જોઈએ। परंतु અહીં આવ્યા પછી જે કેટલીક માહિતી મળી એનાથી મને ખૂબ ગૌરવ થયું, અનેક રીતે આનંદ થયો। એટલા માટે આનંદ થયો કે એક તો એ ગોરાણી પરિવાર દૈયા પરિવારનો દીકરો છે, એક આનંદ થયો કે ગેડીનો દીકરો છે, કારણ કે ગેડી સાથે હું એવું માનું છું કે અમારા પૂર્વજો આ ગામ સાથે જોડાયેલા, અમે અહીંથી બેલા ગયેલા, આખું બેલા ગામ ગેડીમાંથી વસ્યું। હમણાં થોડા સમય પહેલા કટારિયાની અંદર એક કાર્યક્રમની અંદર કટારિયાનો ઇતિહાસ રજૂ કરવામાં આવતો હતો, હું એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત હતો। ત્યાં કહેવામાં આવ્યું કે ધરતીકંપ પછી ગેડીમાં કંઈક દેરાસર पड़ी गई और ये मूर्ति जे छे ये आ कटारियाना देरासरनी अंदर छे। मैं तरत कीधुं कि अमारा पूर्वजोए आ मूर्ति ने पूजेली हशे। एनाथी विशेष गौरव कि भाई नागजी जे छे ये विद्यार्थी काळथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना विचारोथी भरेलो व्यक्ति छे। एनुं घडतर खूब जेना प्रत्ये मने आदर छे एवा आदरणीय अशोकभाईना नेतृत्वनी अंदर एनुं घडतर थयुं छे। एनी ट्रेनिंग ज्यां थई छे, एनुं एज्युकेशन ज्यां थयुं छे ए धरतीनी अंदर क्यांक ने क्यांक हूँ पण जोड़ायेलो छुं। मने खूब आनंद थयो मारा जीवननी अंदर क्यांक ने क्यांक पुण्य कार्य करवानो, दान करवानो अवसर मळ्यो हशे। चौक्कसपणे मानू छूं कि हमारा ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मरते हैं तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही है जो वतन को माँ कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहूं छे ये कोई भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।
इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कितने भी, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कितने भी, वतन से ऐसी सनम नहीं होता। हीरो में समर कर और सोना में लिपट कर मरते हैं कितने भी, पर तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। ભારત માતા કી જય। આગળ કાર્યક્રમ વધારવા કેદભાઈને કહીશું। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું સુરજ લુહાર અને આપ જોઈ રહ્યા છો મા ન્યૂઝ લાઈવ। દર્શક મિત્રો, આજે તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો એ દ્રશ્યો જે છે એ ગેડી ગામના છે। ગેડી ગામ જે છે એક રાપર તાલુકાની અંદર એટલે કે વાગડ વિસ્તારની અંદર આવેલું ગામ છે અને આ ગામ લગભગ અંદાજિત જે છે એ 2000 વર્ષ જૂનું ગામ જે છે આ ગેડી ગામ છે, જેની અંદર જે છે એક વીર જે છે એક ટ્રેનિંગ પાસ કરી આર્મીની અને આવ્યા છે, એનું સન્માન કરવા માટે આખું ગામ જે છે એ ઉમટી રહ્યું છે। તો આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે એમની જે ટ્રેનિંગ જે છે એ આર્મીની કેવી હોય છે અને એમને કેવી કેવી પરીક્ષાઓમાંથી પાસ થવું પડ્યું અને કેવા કેવા સંઘર્ષો કરવા પડે એમને જીવનમાં। આર્મીની ટ્રેનિંગની વાત કરીએ તો ટ્રેનિંગ તો बहुत कठिन હતી। ક્યારેક ક્યારેક 24 कलाक में से 3 कलाक सोने का मिलता था तो क्यारेक 4 कलाक भी मिल जाता था। बस मज़ा आता था, जितनी कठिन होती थी उतना मज़ा आता था। जब ट्रेनिंग करते थे तब तो मज़ा नहीं आता था, वो दिन निकलने के बाद वो दिन का हम सोचते थे कि नहीं वो था, वो मज़ा आया था। एक दिन की बात करूँ, जब हम फायरिंग रेंज पे जा रहे थे तब वो रात को 3 बजे उठ कर गए तो रिटर्न हम आए रात को 12 बजे आए। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद 2 घंटे सोने के बाद फिर से हमको जगा दिया कि चलो फिर से अब फायरिंग अभी बाकी है। दूसरी बात 2 घंटे सोए नहीं तो फिर से जगा दिया, फिर से हम राइफल लेके गए। हमारे फायरिंग रेंज पे 3 दिवस चली थी, टोटल 60 कलाक नहीं थी ट्रेनिंग, उसमें से हमको कम से कम 6 कलाक सोने का मिला था। तो आर्मीनी ट्रेनिंगમાં બહુ કઠિન હતું ને મારો જોશ રહ્યો, મને એક જનૂન હતો આર્મીની ટ્રેનિંગ કરવાનો, તો મેં જોશની સાથે આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કરી। आपने कितना संघर्ष किया है ये आर्मी की ट्रेनिंग करने पहले मैंने एक बार पहले भी ट्राई दिया था, फर्स्ट ट्राई, तब मैं 17.5 उम्र का था। वो ट्राई में मैं फेल हुआ था। उसके बाद सोनलवा एकेडमी विवेकानंद एकेडमी में जई અને સારા કોચની સાથે मैंने પ્રેક્ટિસ की અને બીજી ટ્રાય में હું પાસ થયો। તો દર્શક મિત્રો, આ જે વીર જવાન છે એ એક વખત ફેલ થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ એમને જે છે એમનો હોસલો જે છે એ કન્ટિન્યુ રાખ્યો, બુલંદ રાખ્યો અને એમનું જોશ જે હતું એ પૂરું કરી અને એમની જે છે એ ટ્રેનિંગ પૂરી કરી છે। તો એક વાતે એમને સલામ છે, તેમજ જે છે આ ગેડી ગામના લોકોને જે છે તમારા પ્રત્યે ખૂબ જ ગૌરવ છે। તમે ગેડી ગામની અંદર કેટલા સુધી ભણ્યા? ગેડી ગામની અંદર તો 10 સુધી ભણ્યો। એના પછી 2 વર્ષ જેમ પંકજભાઈએ કીધું કે પંકજભાઈને દાન આપેલું આરએસએસને કાર્યાલય, 2 વર્ષ હું અશોકભાઈ સાથે ભણ્યો। એના પછી કોરોનામાં 2 વર્ષ બંધ રહ્યું। એના પછી 2 વર્ષ ખબર પડી કે અશોકભાઈએ સોનલવામાં વિવેકાનંદ એકેડમી ખોલી છે, પછી 2 વર્ષ હું સતત મહેનત કરી અને એના પછી લાગી ગયો હું આર્મીમાં। ખૂબ વધારે ખુશી કહેવાય। એક તો અમે એટલે કે 2024માં આજે 1 તારીખ 2024ની જાન્યુઆરી મહિનાની 22 તારીખે આ પ્રકારનો માહોલ જોયો હતો અને પાછો આજે 2025માં 1 તારીખે પાછો એ પ્રકારનો માહોલ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ નિજ મંદિરમાં જ્યારે બિરાજ્યા ત્યારે આપણે જોયું સમગ્ર ગામમાં એ સમયનો ખૂબ માહોલ સારો હતો અને પાછો ફરીથી આ ગામમાં ખૂબ તમે જોયું હશે કેટલા બધા લોકો બસ સ્ટેન્ડને ત્યાં ઊભા હતા અને નાગજીભાઈના સન્માન માટે, સ્વાગત માટે। આ ગામને ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ કહેવાય કે બધા જ લોકો એવું આ જે ક્ષણને નિહાળવા માટે ઉત્સાહભેર પધાર્યા। એ સર્વેનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને દરેક યુવાનો ખૂબ હજી પણ આ પ્રકારની ટ્રેનિંગો પૂર્ણ કરે અને ગામનું નામ રોશન કરે। જેમ નાગજીભાઈ ગામનું નામ અત્યારે રોશન કરશે અને પાછા આપણે બધા જ લોકો જે છે શિક્ષણમાં ખૂબ સારું ધ્યાન આપી અને આવા નવા યુવાનો જે છે એ આર્મીની ટ્રેનિંગો પૂર્ણ કરે અને દરેક ક્ષેત્રે ગેડી ગામનો દરેક ક્ષેત્રે યુવાન જે છે એ જાય એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે બધાને। આ બાબતે આપ ગામના લોકોને જે છે આ નાના નાના બાળકો જે છે એમને શું પ્રેરણા આપશે? અત્યારે જે છે શિક્ષણનું સ્તર ખૂબ આમ આપણે જોવા જઈએ તો માત્ર ગેડી નહીં પણ વાગડ વિસ્તારમાં ખૂબ ઓછું છે।
એ આપણે વધારવાની ખૂબ જરૂર છે અને એનો ભાર જે છે એ આપણે બધા ઉપર છે, અત્યારની પેઢી ઉપર છે કે બાળક જે છે એ ભવિષ્યમાં ખૂબ સારી રીતે આગળ વધે એના માટે આપણે શિક્ષણનું સ્તર જે છે એ બધા જ લોકોને ધ્યાન આપીને વધારવું પડશે અને બધા જ માતા પિતાને એનું જે છે અત્યારે જોવા જઈશું ઘણી બધી સ્કૂલોમાં, હું ગયા મહિને જ્યારે અહીંયા આવ્યો તો ગામમાં ત્યારે જોયું મેં સ્કૂલોમાં, તો અત્યારે સિઝન ચાલે છે શિયાળાની, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે છે ગેરહાજર હતા. પણ આ પ્રકારનો માહોલ ન હોવો પડે, માત્ર ને માત્ર પોતાનું ધ્યેય હોવું પડે કે મારો છોકરો જે છે આ પ્રકારના નાગજીભાઈ જેવા અગ્નિવીર એટલે કે મા ભારતીની સેવામાં લાગે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે હોય કે એ આર્મીમાં હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રે પણ શિક્ષણમાં આગળ વધે એ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવા પડે. મેં ગઈ વખતે જોયું, શિક્ષકશ્રીને પૂછ્યું હતું કેટલી સંખ્યા છે અહીં, તો 98ની સંખ્યા હતી, પણ હાજર કેટલા હતા? તો માત્ર ને માત્ર 48 વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા. તો આ એક સ્તર જે છે એ ખૂબ સુધારવાની જરૂર છે. બધા જ લોકોને, એક માત્ર ગેડીને નહીં, ઘણા બધા ગામોમાં અત્યારે જે શિયાળાની સિઝનને કારણે શિક્ષણનું જે સ્તર છે એ ઘટતું જાય છે, પણ આપણે સિઝનને કારણે આપણા છોકરાનું ભવિષ્ય ના બગાડીએ એ પણ આપણે બધાને જોવું પડશે. તો દર્શક મિત્રો, આ તમે અત્યારે હમણાં જે સાંભળ્યું કિરીટભાઈ પાસેથી, આ વાગડ વિસ્તાર છે જ્યાં કને જે છે એજ્યુકેશન લેવલનો ખૂબ જ અભાવ છે, એજ્યુકેશન લેવલ જે છે ખૂબ ઓછું છે અહીંયા કને. તેમ છતાંય જે છે આ વીર યુવાન અહીંયાથી જે છે એક ટ્રેનિંગ પાસ કરી છે આપણી આર્મીની અને સફળ થયા છે અને આ ગેડી ગામને એમના ઉપર ખૂબ જ ગૌરવ છે. શું કહેશો? આપણા વિસ્તારમાં ખરેખર યુવાનોને આર્મી કે અન્ય કોઈ આવી ડિફેન્સમાં જોડાવાની ઈચ્છાઓ હોય, પરંતુ યોગ્ય માર્ગદર્શન ન મળતું હોવાના કારણે એ લાભથી યુવાનો છે વંચિત રહી જતા હોય છે. ત્યારે આપણા આ વાગડ વિસ્તારમાં વસુંધરા ટ્રસ્ટ જેવા સેવાકીય સંસ્થાનો દ્વારા યુવાનોને આ પ્રકારનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને શિક્ષણ તથા શારીરિક માનસિક રીતે એમને આ પ્રકારની તાલીમ આપી અને આ પ્રકારના કાર્યોથી જોડાય આર્મી, પોલીસ, ફોરેસ્ટ વગેરેમાં એમનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. એ ખરેખર ખૂબ સારી બાબત છે અને હજુ પણ વિશેષ આ પ્રકારના સંસ્થાનો અને યુવાનોને વિશેષ માર્ગદર્શન મળે એ માટે થઈ અને શિક્ષણ જગતે ચિંતન કરવું જરૂરી ખરું. મારા મિત્રોને અને ગામના નાના જે અત્યારે ભણી રહ્યા છે છોકરાઓને હું તો એમ કહું છું કે ભણવું એ જરૂરી છે. નોકરી મળે યા ના મળે, ભણેલ હશું તો આગળ ક્યાંક ને ક્યાંક કામ આવી જશે. કોઈ પણ ધંધો કરી લઈશું, કોઈ પણ જગ્યાએ કામ ગોતી લઈશું. એવું નથી કે ભણતર એક નોકરી માટે જ છે. નોકરીની વાત એક અલગ છે, ભણતર એક અલગ છે. ભણતર આપણા જીવન માટે આપણે ભણવું જરૂરી છે. બસ. તમે જે છે આ દેશની સેવા કરવાનું શા માટે વિચાર્યું? દેશની સેવા કરવાનું એમ વિચાર્યું કે નનકેથી જ એક જનૂન હતો કે વિડીયો જોતા હતા ત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, કોઈ ફેસબુકમાં, यूट्यूबમાં कोई मूवी देखता था आर्मी वाला, तो ना क्या इसमें यहाँ पर जाना है, कभी राइफल चलाने का मौका कहाँ मिलेगा देखते थे. तो आज चला भी ली राइफल, तो पता चला कि नहीं, बहुत मज़ा आया. તો દર્શક મિત્રો, હું તમને જણાવી દઈશ કે આ જે ભાઈએ જે છે એ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર પણ વિડીયા જોયા છે. જે અત્યારના જે લોકો જે જોતા હોય છે ફેસબુકમાં ને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રીલ્સો, એ માત્ર ને માત્ર રીલ્સો જોવામાં જ એમનો ટાઈમ કાઢતા હોય છે. પણ આ ભાઈએ જે છે એક એમનું જીવન સાકાર કરવા માટેના જે છે એ વિડીયો જોયા છે અને એમને જીવન એમનું સાકાર કરીને બતાવ્યું છે. મા ન્યૂઝ લાઈવ ગેડી. દર્શક મિત્રો, આ છે નાગજીભાઈનું ઘર છે અને આ એમના માતા પિતા છે. નાગજીભાઈ વજાભાઈ ગોરાણી, જેમનો દીકરો જે છે એ આજે આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને અહીં આવ્યા છે. તો એમના પિતાજીની જે છાતી જે છે એ આજે ચોડી થઈ ગઈ હશે, ગજ ફૂલતી હશે, કારણ કે એમનો દીકરો જે છે એ આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને દેશ માટે કંઈ કરી છૂટવાની ભાવના સાથે જે છે એ ગેડીમાં આવ્યા છે. તો બાપા, તમને કેવું લાગી રહ્યું? કેવું સારું લાગ્યું હો, બહુ આનંદ થયો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પબ્લિક માણસને બધું ભાવ પ્રેમ ભાવ બહુ છે. પછી ગર્વો છે. પછી આગળ બધા સૈનિકો બધા આગળ વધે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અદભુત સમાજના આગળ વધે, બધા ભણતર ગણતર કરીને આગળ જાય, બધી વિનંતી છે. બહુ સારું છે. તમારો છોકરો જે છે એ આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કરી અને આજે ગેડી આવ્યો છે, તમને કેવું લાગી રહ્યું? બહુ આનંદ થયો. બહુ આનંદ થયો. બહુ આભાર. બહુ આનંદ. બહુ એનો સુખી શાંતિ રાખે, એનો પરિવાર વધારે બહુ આગળ ભણે, એનો વસ્તાર ભણે, એનું બધું કુળ ભણે, બધી સારી રીતે.
એક તો માજી એવું છે કે જે આર્મીની અંદર જે છે મોકલતા હોય છે એ માતાનો જીવ ખૂબ ઓછો હાલતો હોય છે. આપણો ના, જીવ ના. ચાલ્યો એ ખૂબ સારી વસ્તુ છાતી છે. હારી કરી તો છાતી ફૂલાય છે. હા તો દર્શક મિત્રો આજે એમની માતાની જે છે એ છાતી ફૂલાય છે એવું જણાવી રહ્યા છે, કેમ કે એમનો દીકરો જે છે આજે કઠિન ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને આજે ગેડી ગામમાં આવ્યો છે અને ગેડી ગામની અંદર પણ ગામના લોકોમાં ખૂબ જ આનંદ તેમજ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. લોન પર ફોન 15 વર્ષ જૂનું ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. દરેક કંપનીના જૂના અને નવા મોબાઈલ લોન ઉપર મળશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન. ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સંતોષી માતાના મંદિર પાસે અને અમારી અન્ય બ્રાન્ચ ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ, આભા હોટલ નીચે, પેટ્રોલ પંપ સામે, ભુજ. તો મેળવો લોન પે ફોન અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ.